हमारे साइंस वाले बोलते हैं कि पैरेलल यूनिवर्स, और पैरेलल यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, मतलब दूसरे, ये पैरेलल यूनिवर्स की बात करते हैं, तो जो दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं हैं, तो जैसे एक आत्मा है, उसने अपना अनेक रूप निकाल के अनेक यूनिवर्स में उसने अनेक रूप भेजे हैं वो देखने के लिए कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो जब आत्माएं वो निराकारी स्टेज में होती हैं तो उसको एक दूसरे के कनेक्शन में रहती हैं। जब आकारी रूप में उसके आवरण हो जाते हैं, सूक्ष्म आवरण हो जाते हैं, तो फिर कनेक्शन टूट जाता है और स्थूल में मनुष्य बन जाती हैं, तो उसका दूसरे यूनिवर्स से आई हुई आत्माओं का डिस्कनेक्ट हो जाता है। उसके अपने अपने रचयिता का भी कनेक्शन नहीं रहता, रचना और रचयिता का भी कनेक्शन बंद हो जाता है। अज्ञान रूपी अंधेरे में मृत्यु लोक में भटकती रहती है आत्माएं। इसलिए पैरेलल यूनिवर्स का तो बहुत गहरे राज है, बहुत गहरा राज है कि पैरेलल यूनिवर्स से आई हुई आत्माएं, तो उनकी एक से अनेक आत्माएं दूसरे यूनिवर्स में भी हैं, तो उसका क्या कनेक्शन है, कैसे, वो बहुत बड़ा साइंटिफिक रीजन से भी समझा सकते हैं। निराकारी आत्माएं होती है तो कनेक्शन होता है, आकारी रूप में होता है तो आवरण बन जाता है, फिर साकार में तो डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो पैरेलल यूनिवर्स में रहती हुई आत्मा एक दूसरे से कनेक्शन में, जब निराकारी स्टेज में हो जाएगी तो कनेक्शन हो जाएगा, तो फिर वहाँ एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और एक दूसरे में जिसमें से निकली है उसमें समझ आएगी आत्माएं, निराकारी आत्माएं। ये बहुत गहरी बात है, साइंटिफिक है वो, परम परम लाइट का साइंस है। वहाँ नेचुरल लॉ ऑफ परम लाइट, उसको कहेंगे नेचुरल लॉ ऑफ परम लाइट, नेचुरल लॉ ऑफ तीन तत्व, नेचुरल लॉ ऑफ पांच तत्व, ऐसे अलग अलग तत्व और परम तत्व परम लाइट का अलग अलग नेचुरल लॉ होता है। जैसे अलग अलग साइंस कहते हैं डायमेंशन है, तो अलग अलग लोक में जाओ, अलग अलग परम धाम में जाओ, तो ये सब लॉ अलग अलग बदल जाते हैं, सब लॉ अलग अलग होता है। जैसे अलग डायमेंशन बदल गया तो अलग लॉ लागू होगा, दूसरे डायमेंशन, तीसरे, ऐसे अलग अलग डायमेंशनों में जाओ। जैसे ब्रह्मांड के डायमेंशन माना ब्रह्मांड के 7 लोग ऊपर में जाओ तो डायमेंशन के लॉ बदल जाते हैं। इसी तरह महाब्रह्मांड में, ब्रह्मांड माना गैलेक्सियों में भी अलग अलग लॉ होता है, वहाँ भी 7 लोग होता है, गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट में 7 लोग होता है, तो वहाँ भी जाते हैं लोग, तो वहाँ नेचुरल लॉ अलग होता है। यूनिवर्स में भी ऐसे, पैरेलल यूनिवर्स में भी सब कुछ आत्मा की पावर के हिसाब से उसका एक कायदा कानून बन जाता है, ऑटोमेटिक होता है, कोई कायदे कानून वहाँ बनाते नहीं है, ऑटोमेटिक नेचुरल होता है, सब नेचुरल लॉ होता है। बेहद परम महाशांति బేహద్ బాపూజీ సమాంతర బ్రహ్మాండాల గురించి చెప్పినటువంటి వీడియోని మీరు ఇంతవరకు విన్నారు. దానికి తెలుగు అనువాదం. సమాంతర బ్రహ్మాండాలులో ఉన్నటువంటి ఆత్మల యొక్క నేచురల్ లా ఏంటి అనే విషయాన్ని స్పిరిట్ నేచురల్ లా ఇన్ ప్యారలల్ యూనివర్స్ యొక్క తెలుగు అనువాదం బాపూజీ అందరికీ పరం శాంతి చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ యొక్క సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పేటువంటి ప్యారలల్ యూనివర్స్ అనగా సమాంతర బ్రహ్మాండాలు, దీని నుండి చాలామంది ఆత్మలు వచ్చారు అని, అంటే వేరే ప్యారలల్ యూనివర్స్ యొక్క విషయాలు మాట్లాడుతూ ఉంటూ ఉంటారు. అనగా వేరే యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు. అందరూ ఒకేలాగా ఆత్మలు ఉండరు. వారు వారి యొక్క అనేక రూపాలను తీసి అనేక యూనివర్సుల్లో కూడా అనేక రూపాలను చాలా వరకు పంపించారు. చూడటం కోసమైతే అక్కడ ఏమై ఉంటుందో తెలీదు. అక్కడ ఏమవుతుందో ఇక్కడ వాళ్ళకి తెలియదు.
ఎప్పుడైతే ఆత్మలు నిరాకారి స్టేజ్లో ఉంటూ ఉంటారో ఒకరికొకరు కనెక్షన్లో ఉంటూ ఉంటారు. అకరి రూపంలోకి వచ్చిన కారణం వల్ల ఆవరణలు ఉంటూ ఉంటాయి, సూక్ష్మ ఆవరణలు కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. కనెక్షన్స్ అప్పుడు తెగిపోతాయి. ఇక స్థూలంలోకి మనుషులుగా మనుష్య అవతారంలోకి వచ్చారనుకోండి, అప్పుడు వారి యొక్క రెండో యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలతోటి డిస్కనెక్ట్ అయిపోతూ ఉంటుంది. తమ రచయిత యొక్క కనెక్షన్ అనేది ఉండదు. రచన మరియు రచయిత యొక్క కనెక్షన్ బంద్ అయిపోతుంది. అజ్ఞాన రూపంలో అంధకారంలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు మృత్యు లోకంలో భ్రమిస్తూ ఉంటూ ఉంటారు ఆత్మలు. అందుకని ఈ యొక్క ప్యారలర్ యూనివర్స్ అనగా సమాంతర బ్రహ్మాండాలు చాలా రహస్యయుక్తంగా ఉంటాయి. దాని రహస్యం అందరికీ అర్థం కాదు. ఈ ప్యారలర్ యూనివర్స్ నుండి వచ్చినటువంటి ఆత్మలు ఒకరితోటి ఒకరు అనేక ఆత్మలు వేరే యూనివర్స్ నుండి కూడా వచ్చి ఉన్నారు. వారికి ఏ కనెక్షను అనేది ఉన్నది ఏమిటి అనేది చాలా సైంటిఫిక్ రీజన్స్ చెప్తూ ఉంటారు సైన్స్ వాళ్ళు. నిరాకారి ఆత్మలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారి యొక్క కనెక్షను వీరికి అర్థం కాదు. అకరి రూపంలో ఉన్నారనుకోండి, ఆవరణలు తయారై ఉంటాయి. సాకారంలో అయితే డిస్కనెక్ట్ అయ్యే ఉంటుంది. ఇంకా సమాంతర బ్రహ్మాండాలు విశ్వాలలో ఉండేటువంటి ఆత్మలు ఒకరితో ఒకరు కనెక్షన్లో ఉన్నప్పటికీ రచయితతోటి కనెక్షన్ ఉంటూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకరికొకరు జోడించబడి ఉంటూ ఉంటారు. ఎక్కడ నిరాకారి స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఒకరిలో ఒకరికి నుండి బయటికి వచ్చారు వీరు. అంటే ఒక ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మను రిలీజ్ చేసింది, ఆ ఆత్మ ఇంకొక ఆత్మను రిలీజ్ చేసింది. అలాగే ఆ లాస్ట్లో కూడా వారిలోని ఇమిడిపోతాయి ఆత్మలన్నీ. నిరాకారి ఆత్మగా అయిపోతుంది. అంటే ఒక నిరాకారి ఆత్మ అనేక రూపాలను తీస్తూ ఉంటుంది. ఇది చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయం. సైంటిఫిక్గా అయితే వీరు స్థూలమైనటువంటి లెన్స్ తోటి సైన్స్ సాధనాలతోటి పరిశోధన చేస్తూ ఉంటారు. పరం లైట్ యొక్క సైన్స్ అక్కడ న్యాచురల్ లా ఆఫ్ పరం లైట్, ఎక్కడ పరం లైట్ ప్రపంచంలో. సైన్స్ వాళ్ళకి ఈ పరం లైట్ తెలియదు, న్యాచురల్ ఆఫ్ పరం లైట్ గురించి కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. ఇక్కడ మరి సిద్ధాంతం, ప్రకృతి సిద్ధాంతం, పంచతత్వాల యొక్క న్యాచురల్ లా ఆఫ్ అనేది వాళ్ళకి తెలుసు. మరి న్యాచురల్ లా ఆఫ్ పరం లైట్ అంటే వాళ్ళు 3 తత్వాలు అనుకుంటారు. న్యాచురల్ లా ఆఫ్ 3 తత్వ, న్యాచురల్ లా ఆఫ్ పంచతత్వ, ఇలా వేరువేరుగా తత్వాలు, పరమతత్వాలు, పరం లైటు, న్యాచురల్ లా అనేది ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కో విధంగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఈ విధంగా వేరువేరు సైన్స్ పరిశోధకులు కూడా వేరువేరు సిద్ధాంతాలు, ఫార్ములాలను, ఎలా వాళ్ళ మనసులో అభిప్రాయాలను వాళ్ళు అనుకున్నది అదేదో చెప్తూ ఉన్నట్లే ఇక్కడ కూడా వేరువేరుగా సైన్స్ దాన్ని బట్టి వేరువేరు లోకాల్లోకి ఆత్మలు వెళ్తూ ఉంటారు. వేరువేరు పరంధామంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ అన్నీ కూడా లా ఆఫ్ వేరువేరు సిద్ధాంతాలు ఉంటూ మారిపోతూ ఉంటాయి. అన్నీ కూడా వేరువేరుగా ఉంటూ ఉంటుంది. కాబట్టి
ఈ సిద్ధాంతాలను వేరువేరుగా డైరెక్షన్స్ మారిపోతూ ఉంటాయి. వేరువేరు లాలు, నియమాలు, పద్ధతులు, సిద్ధాంతాలు ఉంటూ ఉంటాయి. ఒకరి డైరెక్షను, రెండవ డైరెక్షను, మూడవ డైరెక్షను, ఒకదానికొకటి సంబంధం, కనెక్షన్ అనేది కూడా ఉండదు. ఒకేలా కూడా ఉండవు. వేరు వేరు డైమెన్షన్లోకి వెళ్ళిపోతే అక్కడ బ్రహ్మాండాల్లో డైమెన్షన్ అనగా వేరువేరుగానే ఉంటూ ఉంటాయి కదా. పవర్స్ వేరు ఉంటాయి, తత్వాల పర్సంటేజ్ వేరుగా ఉంటుంది. బ్రహ్మాండంలో 7 లోకాలు, దానికి పైకి ఇంకా వెళ్ళిపోతే డైమెన్షన్స్ ఆఫ్ లా మారిపోతూ ఉంటుంది. ఒక డైమెన్షన్లో ఇంకో డైమెన్షన్లో ఉండాలి, ఒక లోకంలో సిద్ధాంతం ఇంకో లోకంలో ఉండాలి అని నియమం ఏమీ లేదు. అక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులు, మానవ జాతి గురించి, సూక్ష్మ ఆత్మల గురించి మారిపోతూ ఉంటాయి. ఈ విధంగా మహాబ్రహ్మాండం అనగా గెలాక్సీ లోపల నేచురల్ ఆఫ్ గెలాక్సీ ఉండొచ్చు, లా ఆఫ్ గెలాక్సీ. అక్కడ లా అక్కడ ఉంటుంది. అక్కడ 7 లోకాలు ఉండవు కదా. గెలాక్సీ సెంటర్ పాయింట్లో మరి ఏదైతే పరంధామం ఉన్నదో అక్కడ తర్వాత మహాబ్రహ్మపురి, మహావిష్ణుపురి, శక్తులు, స్పెషల్ కేటగిరీ, చాలా పవర్ఫుల్ ఆత్మలు అలా ఉంటూ ఉంటారు. ఇక న్యాచురల్ ఆఫ్ లా వేరు ఉంటుంది. అందుకని యూనివర్స్లో కూడా ప్యారలల్ యూనివర్సెస్ అనేవి అందుకే చెప్తూ ఉంటారు. అంటే ఇవన్నీ సమాంతరంగా ఉండేటువంటి యూనివర్స్లే, కానీ ఒకే నియమం ఉండాలి అనేటువంటి ఏమీ లేదు. ఆత్మ యొక్క పవర్ లెక్కతోటే ఆత్మకు ఒక నియమము, చట్టము అనేది తయారై ఉంది. ఇది ఆటోమేటిక్గా జరుగుతూనే ఉంటుంది. కొన్ని లాలు చట్టం ప్రకారం అక్కడ వెళ్తూ ఉంటాయి, ఆటోమేటిక్గా న్యాచురల్గా ఉంటూ ఉంటాయి. న్యాచురల్ లా ఉంటుంది. కాబట్టి దీని గురించి మనం తెలుసుకోవాల్సింది. ఇంకా దివ్య దృష్టితోటి ఆత్మస్వరూపంలో ఉండి గమనించినట్లయితే అన్నీ అర్థమవుతూ ఉంటాయి. కాబట్టి బాపూజీ చెప్పింది ఆధ్యాత్మికము, సైన్స్ వాళ్ళు చెప్పేది స్థూలము. ఇది అలౌకికం, పారలౌకికమైనది. బాపూజీ చెప్పినటువంటి జ్ఞానం మీరు ఇంకా ఇంకా వినాలి అనుకుంటే ఇలాగా అనేక విషయాలు, సైన్స్, ఆధ్యాత్మికము పూర్తిగా అర్థం చేయించేటువంటి వీడియోలు చాలా ఉన్నాయి. మీరు మా ఛానల్ని, బాపూజీ దశరథభాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి గంట సింబల్ని ప్రెస్ చేస్తే మీకు బాపూజీ రోజు అప్లోడ్ చేసేటువంటి వీడియోలు నోటిఫికేషన్ రూపంలో మీ మొబైల్కి చేరుకుంటాయి. అప్పుడు మీరు విని మీరు పురుషార్థం చేస్తూ జ్ఞాన మార్గంలో ఉండొచ్చు, అద్భుతమైన రహస్యాలను తెలుసుకున్నటువంటి వాళ్ళు అవుతారు. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు. బేహద్కే బేహద్, పరం పరం పరం, మహాశాంతి, మహాశాంతి హై, మహాశాంతి హై. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. జ్ఞానం తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి వాళ్ళకి, సైన్స్ స్టూడెంట్స్కి, పిల్లలకి కూడా మీరు ఇది విని వాళ్ళకి చెప్పండి. నమస్తే, ధన్యవాదాలు.